Asha Shabok Klani Rogno Haste Hapang Debak Shep Shabrina Bagai Klaitongo Shamuk Shaka Fashlo Haste Bremni Asha Convention Pando Manzagai Tripura Hastani Montrogra Professor Dr. Manik Shaha Fashlo Hapania International Fairground Shongsaka Convention Panda Shongsamungo Manzagai Kha Narwayagai Hastani Montrogra Professor Dr. Manik Shaha Lawyo Tongo Shakdok Tang Betekni Secretary Kiran Gite Ayushman Bharat Yojana Haste Mission ni Tangphang JS Nayak Shakdok Tangbedini Tangphang Dr. Debosri Debborma Tongo Logio Dr. Anjan Das Medical Education Tangphang Dr. HP Sharma Khoboi Jidajda Adongrok Pandawo Haste Beremni Tikagoron Shamung Butang Rokni Shimi Jengai Montri Okrani Shusto Shoishop Shusto Koishur Khoboi Jidajda Hamkrerik Sajak Shamung Butang Roknotigi Ashani Shebok Khlain Rok Jetike Shakni Kogno Wansuyabui Puila Loguruni Kogno Wansugui Shamung Khlai Tongkha A Shamung Humung Rokno Khukai Kok Narakha Hastani Montri Okra Boshaka Tikakoron Shamung Butang 96.94% Khlai Jakha Asha Shebok Khlaini Rokni Bagino Asak Skagai Mankha Maska Project ni Bishengtei 100% Shamung Humung Khlaina Bagai Asha Shebok Khlaini Rokno Barja Kotor Monjokra Shaka Haste Hapang Shakdok Tang Bedekni Phashingtei Asha Shebok Khlainai Rokno Bebak Shep Shabrina Bagai Khlai Tongo Terak Shamo Shakdok Tang Bedekni Shep Shap Rokni Bishengo Delivery System Khlai Thaniwa Asha Shebok Khlaini Rokni Yak Tongo Monjokra Teibo Shaka Kacharo Ashani Shebok Khlaini Rok Lamao Ongkhorei Khorang Tisalaika Jobak Khlaika Fiaba Obak Khlainani Nangla Khamo Sekangni Hapang Darda Jengjal Achairikha Fiaba Tabokni Hapang A Jengjal Longno Yakagri Witangu Teruk Delio Thangai Haste Montri Shobani Boithogo Asha Shebok Khlaini Rok Bobahaike Rangkabang Manei Shepshap Mani Manno Abarnoti Poksam Jakha Ani Shaka Montrokra Bote Boshaka Je Shamung Humung Shakni Kogno Wanshiawi Buini Kogno Wansugui Khlai Tongo Ash Hamungno Borom Ribui Ashani Shebok Khlaini Rokno Bebak Shepshap Rinani Kok Shaka Tripura Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Jotono Kholonka আজকে আমরা সবাই এই হাপানিয়া যে আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ সেই ইনডোর হলে সবাই আমরা একত্রিত হয়েছি এবং যা একটু আগে আমাদের হেলথ সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন 2017 পর এত বছর পর প্রায় 9 বছর পরে বলা যায় যে রাজ্যভিত্তিক আশা কনভেনশন এখানে হচ্ছে এবং সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি দীর্ঘক্ষণ এই যে রাজ্যভিত্তিক আশা কনভেনশনের যে আসল উদ্দেশ্য উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা জানলাম শ্রী কিরণ গিত্তে সেক্রেটারি হেলথ ডিপার্টমেন্ট আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন স্টেট মিশন ডাইরেক্টর আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন জিএস নায়ক ডক্টর দেবশ্রী দেববর্মা ডাইরেক্টর হেলথ ডিপার্টমেন্ট ডক্টর অঞ্জন দাস ডাইরেক্টর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিন প্রফেসর ডক্টর এইচপি শর্মা ডাইরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন ডক্টর নূপুর দেববর্মা জয়েন্ট মিশন ডাইরেক্টর এনএচএম যিনি ওনার স্বাগত ভাষণ রেখেছেন এবং উনিও ওনার দীর্ঘক্ষণ ধরে এই যে আজকের যে আশা কনভেনশনের উদ্দেশ্য সেই সম্পর্কে উনিও ওনার বক্তব্য রেখেছেন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রেসপেক্টেড ডক্টরস অ্যান্ড আদার্স অফিসিয়ালস অফ ডিএইচএস এবং এনএচএম চিফ মেডিকেল অফিসার্স অ্যান্ড আদার মেডিকেল অফিসার্স ফ্রম ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশন যাদের জন্য আজকের এই কনভেনশন আমার প্রিয় আশা বোনেরা এনএচএমের সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ আধিকারিকগণ এবং মিডিয়া বন্ধুরা সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে আজকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে এই আশা বোনেদের তাদের যদি ফুল যে শব্দগুলো আছে সেগুলো যদি আমি বলি আশা মানে অ্যাক্রিডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট এর থেকে আশা আমরা বলছি
এবং কি সুন্দরভাবে মিলে গেল যে সমস্ত মানুষ একটা আশার কিরণ আপনাদের কাছ থেকে আশা করে, এবং আপনারা সেটা করছেনও। এবং আজকের এই সুন্দর দিনে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি গতকালও প্রায় 850 মতো প্রায় আমি অফার বিলি করেছিলাম টিআরবিটির মাধ্যমে, যে পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার্স তাদেরকে বিলি করেছিলাম। মাঝে মাঝে আমি দেখি যে ওনাদের রাস্তার মধ্যে আন্দোলন করতে আমি দেখি। আমি আশা বোনেদের আমি বলবো, এইসব আন্দোলনের খপ্পরে এই ভারত আমাদের বর্তমানে যে ভাজপার যে সরকার আছে ত্রিপুরাতে কোনো প্রয়োজনে নেই। অনেকে ইচ্ছে করে আপনাদেরকে নানাভাবে তাদের নিজস্ব ভেস্টেড ইন্টারেস্টে আপনাদেরকে অনেক সময় উল্টোপাল্টো বুঝায়, কোনো দরকার নেই। আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন, আমি যখনই যাই দিল্লিতে আমি আপনাদের বিষয়ে আমি কথা বলি, এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমেও যখন আমরা ক্যাবিনেট মিটিং করি সময় সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা হয় কিভাবে আপনাদেরকে আরও যে সুযোগ সুবিধা আর্থিক যে স্বাচ্ছন্দ্য সেটা কিভাবে করা যায়। কোনো প্রয়োজনে নেই এই গভর্নমেন্টের সময়ে আননেসারি দরকারি নিয়ে আন্দোলন করার। আপনাদের কাছে একটা বলবো, অনেকে বলবে যে আমি এমুকের সাথে আমাদের রিলেশন আছে, এই খপ্পরে আপনারা পড়বেন। আমি প্রায়শই দেখি, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, কোনো প্রয়োজন নেই। যে কাজ আপনারা করছেন এমনিতেই মানুষ আপনাদেরকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। আমি সত্যিই এই ধরনের যে 9 বছর পরে এই ধরনের একটা কনভেনশন হচ্ছে, আর এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেনের যেটা বলা হয়েছে আজকে কিন্তু তার একটা ঝলক আজকে কিন্তু আমরা ত্রিপুরাতে সেটা আমরা দেখতে পেলাম। এখানে আমাদের যিনি ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দিচ্ছিলেন উনি বলছিলেন যে এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যার উপর প্রচণ্ড আস্থা এবং বিশ্বাস রাখেন, এবং আমাদের পপুলেশনের 50%ই হচ্ছে যে মহিলা, এবং এর জন্য আপনারা দেখেছেন যে মহিলাদের 33% তাদের অধিকার, রাজনৈতিক অন্যান্য অধিকার তো দিচ্ছেনই। আজকে লাখপতি দিদির থেকে শুরু করে অন্যান্য জমির থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই মহিলাদের নামে করার যেসব আমাদের স্কিমগুলো আছে তার মধ্যে রাজনৈতিকভাবে দেওয়ার জন্য উনি চেষ্টা করেছেন। একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে চেয়েছিলেন, আর কিছু না। 2023-এ অলরেডি বিলও পাস হয়েছে, কিন্তু বিরোধীরা সেই বিল পাস করতে দেয়নি। এই বিষয়ে আমরাও অনেক জায়গায় তার প্রতিবাদ করেছি, এবং আমি নিশ্চিত আমাদের যে ভরসা আগামী দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উপর, সেটা পাস আগামী দিন হবেই, তা আমি বলে দিতে পারি। আজকে এখানে আশাকর্মীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। নিরলসভাবে ওনারা যেভাবে, যেটা আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলার চেষ্টা করেছেন, যে 2005-এ যখন NHM শুরু হয় তারপর থেকে এই যে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের যে কর্মকাণ্ড সেগুলো কিভাবে প্রতিটা বাড়িতে, গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে এবং প্রান্তিক শহরের যারা বসবাস করেন তাদের সংসদक पान्दाव जुदा जुदा हांकर बुखास्तिनि गोबांमा आसानि सेबक गाहाम ख्लायनाय रत्न सका त्रिबुई बरम याफारका हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा তাদের প্রতিটি পরিষেবার জন্য নির্ধারিত ইনসেনটিভের পরিমাণ সহজে জানতে পারবেন। এছাড়াও রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা তথ্য দ্রুত ও সহজে অ্যাপের মাধ্যমে দেখার সুবিধা রাখা হয়েছে এই অ্যাপে। আশা স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতিটি স্পন্দনে মিশে আছে যে নামটি, তা হলো আশা। রোগ, ব্যথা, ভয় কিছুই তাকে থামাতে পারেনি। গ্রামের মানুষ জানে, দরজায় কড়া নাড়লে যে দিদিটি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে সে শুধু একজন স্বাস্থ্যকর্মী নয়, এক ভরসা। সে আশা দিদি। কারো গর্ভাবস্থার তথ্য, কারো শিশুর টিকার হিসেব, আবার কারো অসুস্থতার রিপোর্ট, সবকিছুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাতে করেই পৌঁছে দিতে হতো আশা কর্মীদের।
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে আবার দীর্ঘ অপেক্ষা লাইনে দাঁড়িয়ে একের পর এক রিপোর্ট জমা দেওয়া। আশা ফ্যাসিলিটেটর এবং কমিউনিটি হেলথ অফিসাররা কাগজপত্র মিলিয়ে দেখতেন, ফলে সময়ও লাগতো বেশি, তার সঙ্গে পরিশ্রমও কম ছিল না। আজ আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়ের আশা মোবাইল অ্যাপ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শুরু হওয়া এই অ্যাপ প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজকে করবে আরও সহজ এবং দ্রুত। এই অ্যাপের মাধ্যমে আশাকর্মীরা খুব সহজেই জানতে পারবেন কোন পরিবারের জন্য কত ইনসেনটিভ নির্ধারিত রয়েছে। পাশাপাশি এই অ্যাপে কোনো রোগীর চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত ও সহজভাবে দেখতে পারবেন।